अज का जो साडा टॉपिक है, जो विषय है साडा अज का, वो विषय है जी उठन की आशीष, है ना, जी उठने की आशीष। सो बहुत से लोग इस प्रकार कहते हैं कि हमें प्रभु के पीछे चलने से क्या मिला, प्रभु के पीछे चलने से हमें क्या मिला, क्या फ़ायदा प्रभु के पीछे चलने से। ना तो हमें घर मिला, ना तो हमें आशीष मिली, ना तो हमें अन्य वस्तुएं मिली। हिंदी ठीक है कि पंजाबी है? वो फेसबुक करके कर रहे हैं, मैं करके हैं पंजाबी। चलो पंजाबी करते हैं। बहुत लोग आखते ने कि सानू प्रभु के पिछे चलन के द्वारा की मिलिया। बहुत लोग परमेश्वर तो पिछे हट गए ने, परमेश्वर तो दूर हो गए ने, बैकस्लाइड हो गए ने। सिर्फ ਉਹਦੇ अंदर एक ही वजह आ कि सानू प्रभु के पिछे आने नाल की मिलिया। भावें सानू 5 साल हो गए ने, भावें सानू 10 साल हो गए ने, भावें सानू 15 साल हो गए ने, जे अज तक साडे मन दे विच ख्याल आंदा आ कि सानू प्रभु पिछे आके की मिलिया, इहदा मतलब हाले तक तुहानू पता ही नहीं आ कि प्रभु पिछे तुसीं क्यों चल रहे हो, प्रभु यीशु मसीह पिछे तुसीं क्यों आए हो। तुहानू खुदा दा सही उद्देश्य नहीं पता, परमेश्वर का सही परपस नहीं पता कि तुसी परमेश्वर के पिछे क्यों आए हो। आओ असीं कुछ गल्लां दे नाल प्रभु के जी उठन की आशीष जो एक विश्वासी के जीवन दे विच, जो एक इंसान के जीवन दे विच आई आ, उन्हां आशीषां नूं असीं देखांगे कि आयत दे द्वारा असीं समझांगे। रोमियो दी पत्री 5:12, रोमियो दी पत्री 5 ओदी 12 आयत। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ। और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, हाँ। क्योंकि सबने पाप किया। हाँ, बाइबल कहती है सब ने की कीता है, पाप कीता। बाइबल आखदी है सब ने पाप कीता है। ਅਸੀਂ जिन्ने भी इत्थे बैठे हैं इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ, जिन्ना मनुख आ, सब ने बाइबल कहती पाप किया। जो एक मनुख गर्भ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैदा ਹੁੰਦਾ ਆ, बाइबल दसदी ਉਹ एक पाप ਦੇ ਨਾਲ पैदा ਹੁੰਦਾ आ। आदम ਦੀ वाटिका ਦੇ ਵਿੱਚ जो घटना घटी सी, जो उस घटना के द्वारा जो आदम और हवा ने पाप अपने जीवन के किया, वो पाप का स्वभाव आदम और हवा के अंदर जो आया, उस पाप का स्वभाव उन्हों की संतान के अंदर भी आया। क्योंकि असी देखते हैं जो असी साडे पिता का या साडे माँ प्यो का पता करना होवे कौन है, साडा DNA टेस्ट किया जाता है। क्योंकि उन्होंने की है, साडे अंदर उन्हों का की है, ब्लड आ, और ब्लड जिन्हों के अंदर है उन्होंने नाल की है, उन्हों का स्वभाव भी उन्होंने अंदर आता है। सो आदम और हवा के पाप करने के कारण उन्हों का जो पापी स्वभाव सी उन्हों के बच्चों के अंदर आया। जो असी वो पाप के स्वभाव को देखते हैं, कैन और हाबिल के अंदर देखते हैं। कैन और हाबिल जो उन्होंने बेटे से असी देखते हैं, कैन के अंदर पाप का स्वभाव राज्य कर रहा सी। उदों सिर्फ 4 मनुष्य इस धरती के उत्ते सी, आदम, हवा, कैन और हाबिल। फिर भी पाप इस जगह के उत्ते नहीं सी। फिर भी वो उन्होंने अंदर वो क्रोध वाला स्वभाव सी, उन्होंने अंदर वो लड़ाई झगड़े वाला स्पिरिट सी, ईर्ष्या वाला स्वभाव सी उन्होंने अंदर। सो बाइबल दसदी आ मनुख माँ के गर्भ तो ही पापी पैदा होंदा आ। सो जे असी पापी हाँ तो बाइबल सानू कहती आ कि असी परमेश्वर के वैरी हाँ। जे असी परमेश्वर के वैरी हाँ, परमेश्वर की निगाह च असी दोषी हाँ, परमेश्वर की निगाह दे विच असी की हाँ, एक दुनिया की नज़र दे विच बोलिया जाए मुजरिम आ। और मुजरिम नूं की मिलती है, एक सज़ा मिलती है। और वो सज़ा जो मिलनी सी, वो सज़ा सी नरक दी। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम नूं चुन के उहदी आग्याकारी दे द्वारा उहदे वंश नूं एक व्यवस्था दी, और मूसा के द्वारा दी। वो व्यवस्था जब मूसा के द्वारा लोगों तक पहुंची, पर वो व्यवस्था इन्नी कारगर नहीं सी कि सब दुनिया के लोग उहदे द्वारा आशीष अते उद्धार नूं प्राप्त करन। क्योंकि उहदे लई सानूं फिर इजराइल जाना पैना सीगा, उन्हां दी लेवी गोत्र आने पैने सीगे। इस करके वो इन्नी कारगर नहीं सी। प्रेरित पौलुस भी इस प्रकार आखदा आ। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लोते पुत्र नूं साडे लई दिता, जो सज़ा साडे उत्ते आनी सी, जो पाप साडे उत्ते आना सी। लिखिया है बाइबल दे विच, वो पाप बन गया साडे लई, वो पाप बन गया साडे लई। उन्हें कलवरी क्रूस दे उत्ते दुख नूं सह लिया। जो सज़ा सानूं मिलनी सी, जो मौत और नरक की सज़ा सानूं मिलनी सी, उस सज़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने सानूं छुड़ा लिया। पहला यूहन्ना 7:1 7 ਤੋਂ 9 लेके पढ़ते हैं। उहदे विच लिखिया आ कि ਉਹਦਾ लहू सानू धर्मी बनाने ਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास हो गया। ਉਹਦੇ पवित्र लहू ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, धर्मी बने आ। और वो पाप की जिहड़ी सज़ा आ साडे उत्ते हट गई। और बाइबल दसदी है, रोमी के पत्र में लिखिया सी, सब किसी परमेश्वर की महिमा तो रहित सीगे। जदों आदम और हवा ने पाप किया, वो परमेश्वर तो दूर हो गए। उन्होंने विचाले एक डिस्टेंस आ गया, उन्होंने विचाले एक अग आ गई, तलवारां आ गई, और परमेश्वर ने अपने तो दूर कर दिता।
ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਲਈ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੌਤ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਆ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਵਾਨ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਨੰਤ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय पढ़ते हैं, ਉਹਦੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी। बाइबल कहती है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। सानू अनंत जीवन मिले आ, एवर लास्टिंग लाइफ मिली आ, हमेशा दी स्तीबक जीवन मिले आ, जिथे असी हमेशा ਲਈ वास करना है। बाइबल कहती है पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, आसमान नष्ट हो जाएगा, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नया आकाश ते नई पृथ्वी बनेगा। उस नया आकाश, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम दे विच परमेश्वर ने सानू ठहराया है। सानू ये आशीष मिली आ, सानू अनंत जीवन की आशीष मिली आ। परमेश्वर पिछे चलन दे नाल सानू अनंत जीवन की आशीष मिली आ। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस दे उत्ते सिर्फ और सिर्फ जान इसे करके दिती आ कि तुसी उद्धार पाओ। एक भी वर्ष पूरे बाइबल दे विच नहीं आ कि तुसी आशीष पाओ, तुसी अमीर हो जाओ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस ते जान दिती आ। एक भी वर्ष नहीं आ कि कलवरी क्रूस ते इसलिए जान दिती आ कि तुसी अमीर बन जाओ, तुहाडे बिजनेस सक्सैस हो जान। एक साडे परमेश्वर का सुभाव आ, एक पिता होने के नाते उहदा एक पुत्र दे नाल उहदी धीआं दे नाल एक सुभाव आ, जो साडे जिसमानी पिता का भी सुभाव आ। सो नंबर 1 असीं देखिया प्रभु यीशु मसीह के जी उठण दे द्वारा सानू की मिलिया आ, जीवन मिलिया आ। नंबर 2 असीं देखांगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 आयत, प्रभु यीशु मसीह के जी उठण दे नाल सानू होर की मिलिया आ। लूका रचित सुसमाचार ओदा 24 अध्याय ओदा 36 आयत। कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हाँ, तुम्हें शांति मिले। शांति दिती परमेश्वर ने सानू। क्यों शांति दिती? उन्होंने वो व्याकुल होए पे सी, भज दौड़ रहे सीगे। इस भज दौड़ तो, इस व्याकुलता तो परमेश्वर ने उन्होंने शांति दिती। बाइबल आखदी आ वो शांति दा राजकुमार है। पर बहुत मसीह लोगों के अंदर, बहुत क्रिश्चियन लोगों के अंदर, वो नाम देते क्रिश्चियन ने 10 साल 5 साल 20 साल हो गए, पर उन्होंने अंदर शांति नहीं आ, उन्होंने परिवारों के अंदर शांति नहीं आ, उन्होंने मन के अंदर टिका नहीं आ, शांति नहीं आ, सैटिस्फैक्शन नहीं आ। उसका कारण की आ? वो अज भी दुखी आ, यीशु मसीह पिछे चलने के बावजूद भी दुखी आ, परेशान ने, निराश ने, हताश ने। तुसी गल करना बहुते मसीहां दे नाल, उन्होंने चेहरे के उत्ते कदी तुहानूं मुस्कुराहट नहीं मिलेगी। उन्होंने मन दे विच शांति, बहुत घट विरले लोग तुहानूं मिलणगे जिहड़े तुहानूं खुश होकर जय मसीह दी कहण।
क्योंकि उन्होंने लोगों के मन के अंदर शांति नहीं आ। वो शांति क्यों नहीं आ? क्योंकि वो बाइबल के उलट चलते हैं, बाइबल के अगेंस्ट चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के पिछे जरूर चलते हैं, पर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के फल उन्होंने जीवन के नहीं आ। वो फल तभी साढ़े अंदर आते हैं जो असी परमेश्वर की इच्छा के उत्ते चलते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह पिछे चल रहे हैं, पर वो इच्छा ते नहीं चल रहे। मन उन्होंने कितने आ? संसार दियां वस्तुओं के उत्ते, संसार दियां चीज़ों के उत्ते मन आ, धन दौलत के उत्ते मन आ, कारां के उत्ते मन आ, कोठियां के उत्ते मन आ। मन इस संसार की वस्तुओं के उत्ते लगा होया है। इस करके जो कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं हुंदी, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हुंदी, फिर उन्होंने मन अशांत हो जाता है। उन्होंने मन के विचों शांति चली जाती है। घर दे विच कोई परेशानी हो जाती है, घर दे विच कोई दुख हो जाता, लड़ाई झगड़ा क्लेश हो जाता, मन के विचों शांति चले जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुहानू शांति दिंदा जो संसार नहीं दिंदा। किन्नी भी लड़ाई हो जाए, किन्ने भी झगड़े हो जान, किन्नियां भी निराशा ना तुसी कर जो, लोग तुहाडा साथ ना देन, तुहाडे परिवार वाले तुहाडा साथ ना देन, तुहाडे रिश्तेदार तुहाडा साथ ना देन, एक भी बंदा तुहाडा साथ ना देवे, पर तुहाडे अंदर एक शांति जरूर है जे तुसी परमेश्वर दे अनुसार जीवन नू व्यतीत करदे हो, क्योंकि उहदा फल शांति है। परमेश्वर के जी उठन के द्वारा सानू शांति मिली है। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के उत्ते चलते हुए सेवकाई के दौरान मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 आयत दे विच एक गल आखी सीगी, हे बोझ ना दबे हुए लोगो मेरे को आओ, मैं तुहानू की दवांगा? विश्राम दवांगा, विश्राम दवांगा। प्रभु यीशु मसीह के जी उठन के नाल सानू शांति अते विश्राम मिलिਆ आ, पर वो बोझ नूं असीं लैके आने और नाल ही लैके चले जाने, क्योंकि सानू प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास नहीं आ, क्योंकि सानू परमेश्वर दे उत्ते चलण दा ईमान नहीं आ, परमेश्वर दे चिन्हां दे उत्ते तुरन दा सानू की नहीं आ? ईमान नहीं आ। बहुत लोगों के अंदर अज शांति नहीं आ, क्योंकि उन्हां दा मन संसार दीआं वस्तुआं दे उत्ते आ, उन्हां दा मन संसार दी चीज़ां दे उत्ते आ। इस करके बहुत से लोगों के अंदर अज शांति नहीं आ, पर बाइबल आखदी आ उहदे जी उठण दे नाल सानू शांति मिली आ। बाइबल आखदी आ उहदे जी उठण दे नाल सानू शांति मिली आ। कलेशां तो शांति दिंदा आ, बाइबल आखदी आ परमेश्वर दुखां तो शांति दिंदा आ। क्यों शांति दित्ती प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों सानू शांति दित्ती है? इस संसार दे विच होण वाले दुख, इस संसार दे विच होण वालियां निराशावां तो, इस संसार दे विच होण वालियां तकलीफां तो शांति दित्ती है। पर असी जे संसार दे विच चलांगे फिर वो शांति साडे जीवन च काम नहीं करेगी, फिर वो शांति साडे जीवन दे विच काम नहीं करेगी। सानू क्यों शांति आ? क्योंकि असी की सोचते हैं एक दिन असी कित्थे जावांगे? सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जे असी परदेसी जान के जीवन व्यतीत करांगे फिर सानू शांति आएगी। क्यों? सानू पता है साडा घर ही नहीं है, सानू पता असी इत्थे दे है ही नहीं है। साडा मन इत्थे लग्या होया है, साडा मन संसार दीआं वस्तुआं दे उत्ते लग्या होया है, साडा मन रिश्ते नातिआं दे उत्ते लग्या होया है, साडा मन इस जगत दे उत्ते लग्या होया है, साडा मन कनेडा दे उत्ते लग्या है, साडा मन अमेरिका दे उत्ते लग्या है, साडा मन यूके जान तो लग्या है। परमेश्वर दी की साडे जीवन दी इच्छा है असीं कदी नहीं सोचिया। साडा मन है पूरा पंजाब अज तुसीं देख लेना 65% मेरा ख्याल लोगों के दिमाग यही है कि असीं बाहर जाना, चाहे वह मुंडा है चाहे वह कुड़ी है। उस तो बाद नंबर 2 जिहड़ी कैटागरी आ जाती है वह हैगी सरकारी नौकरी है। अज सरकारी परमेश्वर की इच्छा की है? परमेश्वर की इच्छा थोड़े जीवन च की है? बहुत लोगों के अंदर पैसे के नाल भी शांति नहीं है। शांति परमेश्वर दिंदा है। इस दुनिया के उत्ते अलग अलग धर्म ने वो शांति प्राप्त करने लिए पहाड़ों पर जाते हैं। देखना किन्ने आश्रम लोगों ने पहाड़ी स्थानों के उत्ते बनाए ने। बहुत लोगों ने सैपरेट शहरों तो एक आश्रम बनाए ने जिथे शांति होवे। शांति पाउण दे लई लोकी अलग अलग तरीके अपनाउंदे ने। जिन्हां कोल पैसे ने तुसी देखना वड्डे लोगों की रिसर्च करना वो शांति पाउण दे लई उन्होंने किया अलग स्थान बनाए हुए ने जिथे वो छुट्टियां मनाउण जांदे ने, होलीडे मनाउण जांदे ने, उत्थे जाके वो शांति भालदे ने। उन्होंने भी शांति चाहिए है, पैसे दे नाल शांति नहीं मिलती। शांति देने वाला साडा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु दे जी उठन दे नाल सानू की मिली है? शांति मिली है।
ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਦਾ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾਰਗ ਪਥਰੀਲੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਜੜ ਨਾ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਥਰੀਲੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾਓ, ਹੈ। ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਆ, ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਟ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 41 ਅਧਿਆਇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਇਜ਼ੀਆ ਚੈਪਟਰ 41 ਵਰਸ 10 to 14। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 41 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे। हाँ। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। हाँ। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर मैं तेरी सहायता। हाँ, देखो इतने लिखा होया कि परमेश्वर की आखदा मैं तेनू संभाले रवांगा, मैं तेरा दाहिना हथ फड़े रवांगा, मैं तेनू संभाले रवांगा। एक बच्चा जो चलदा आ, छोटा जिहा हुंदा आ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਤ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੂੰ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਤ ਤਾਕ, ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਦੇਖ। ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟੀ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਆ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚਣਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਰਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੇ ਦਾਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਨਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ परिस्थितियां ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਹ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਫੰਗਸ ਚੱਲੇ, ਵਾਈਟ ਚੱਲੇ, ਯੈਲੋ ਚੱਲੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਮੌਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਆ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਸਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਫਟੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 40 ਸਾਲ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਪਲ ਹੈ। ਬਾਟਾ ਦੀ ਵੀ ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੱਪਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਸੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਚर्यक्रम ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਫਟੇ ਤੇ ਨਾ ਕਸੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਪਲਾਂ ਕਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਨਾਸਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਪੜੋ ਜਰਾ। हाँ, बाइबल की कहती है, हे कीड़े सरीके। हाँ, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो। हाँ, आगे। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला। बाइबल कहती है, हे कीड़े सरीके। परमेश्वर किद्दां देख रहा मनुख नूं? कीड़े सरीके। परमेश्वर दी नज़र विच कीआं सी? कीड़े है। और एक कीड़े दी कितनी जरूरत है परमेश्वर अगे? तुसीं देखो है, तुहाडे पैर दे वेले कीड़ा जांदा होवे है, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀੜਾ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਕੱਢਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੀੜਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖੀਏ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਾ ਦਾਇਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ ਉਹਦਾ 16 ਤੇ 16 ਤੋਂ 18। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਨੰਬਰ 4 ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ। 16 ਦਾ 16 ਹਾਂ 16 ਦੀ 16 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਆ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हाँ। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। हाँ वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे प्रभु यीशु मसीह आखदे यूनान च समाचार तुसी मेरे तो भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੀ ਸੁਣਨ ਲੱਪੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਪੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। आओ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5:6 ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5:6 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਠਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਿਆਂ। ਪੂੰਛ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਥੱਲੇ, ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੈਪਤਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰਕੁਸ 6:41 ਤੋਂ 14, ਮਰਕੁਸ 6:41 ਤੋਂ 14। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और हाँ, बस समय बचाने के लिए क्या थोड़ी देखनी है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठन के द्वारा सानू की मिली आ? बरकत मिली आ। प्रभु के जी उठन के द्वारा सानू बरकत मिली आ। बरकत की आ? अमीर हो जाना बरकत नहीं आ। अमीर हो जाना बरकत नहीं आ। बरकत की आ? अगर पहला तुहाडा परिवार 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ गुजारा नहीं कर पा रहा ਸੀਗਾ, पर ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੀ बरकत ठहरेगी उस 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਰਕਤ ਚੁਰਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀੜਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 12। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸਮਝੇ? ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੇ ਮਸੀਹ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਡੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 1:7 ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:17, बुक ऑफ रेवलेशन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। हाँ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਲਵੰਤ ਦਾਇਨਾ ਹੱਥ। ਬਲਵੰਤ ਦਾਇਨਾ ਹੱਥ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਬਲਵੰਤ ਦਾਇਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਵੰਤ ਦਾਇਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈंने देखा तो पैरों पर मुर्दा ਜਿਹਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਦਾਇਨਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੋੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਦੇ ਆ? ਸੀਨਾ ਤਣ ਕੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੋੜੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 2-3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਕੰਬਦਾ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। आओ अपनी अखा बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड सर्वशक्तिमान पिता। थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे अपने मुंह पर। थैंक यू लॉर्ड रिबा शबा लबा रबा लबा रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु अनुग्रह